ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योग। संजय उवाच। संजय कहिले, एपरि करुणाविष्ट एवं अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्र शोकाकुल अर्जुन को भगवान मधुसूदन कहिले। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहिले, हे अर्जुन, तुमको एही असमय एही मोह केउठु आसीगला? कारण एहा श्रेष्ठ पुरुष मानक द्वारा आचरित नुहे, किंबा स्वर्ग प्रदायक कि कीर्ति प्रदायक मध्य नुहे। तेणु हे अर्जुन, नपुंसकता प्राप्त हो नहीं, तुम पक्षरे यह उचित नुहे। हे शत्रुतापन, हृदयर तुच्छ दुर्बलता त्याग करी युद्ध करने ठिया होई जाओ। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहिले, हे मधुसूदन, रणभूमि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य विरुद्ध रे मु किपरि बाण मारी लड़िबी? कारण हे अरिसूदन, से दुहे मोर पूजनीय। तेणु एही महानुभव गुरुजन मानंकु मारिबा अपेक्षा मु इह लोकरे भिक्षान्न द्वारा जीविका निर्वाह करिबा कल्याणकर बोली मने करुछि। कारण गुरुजन मानंकु मारिले इह लोकरे सेमानंकर रक्त सिक्त होइतिबा अर्थ ओ काम रूपक भोग सामग्री ही तो भोग करिबी। आमर युद्ध करिबा ओ न करिबा एही दुईटी मध्यरु केउटी श्रेष्ठ आमे ताहा जानि नाहु। आमे सेमानंकु जितिबु कि सेमानी आमकु जितिबे ताहा मध्य जानि नाहु। जेउ मानंकु मारी आमे बंचिबाकु इच्छा मध्य करू नाहु, आमर सही आत्मीय ध्रुत राष्ट्रंक पुत्र माने ही आम सम्मुखरे युद्ध करिबा पाई ठिया होइछंती। तेणु का पुरुषता रूपक दोषरे नष्ट स्वभाव तथा धर्म विषय रे मोहित चित्त होइथिबा मु आपणंकु पचारुछि, मो पक्षरे कौन करिबा निश्चित कल्याण कर ताहा मते कहंतु। कारण मु आपणंकर शिष्य, मो परि शरणागत को आपण उपदेश दियंतु। कारण इह लोकरे निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य एवं देवता मानंकर आधिपत्य पाइगले मध्य मु मोर इंद्रिय मानंकु शुष्क करि देउथिबा शोक को दूर करिबा परि कौनसी उपाय देखि पारु नाही। संजय उवाच। संजय धृतराष्ट्रंकु कहिले, हे राजन, निद्राजयी अर्जुन अंतर्जामी श्री कृष्ण महाराजंकु एहीपरि कहिले ओ श्री गोविंद भगवान को युद्ध करिबी नाही बोली स्पष्ट भावरे कहिदेई चुप होई गले। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्जामी श्रीकृष्ण परमात्मा दुई सेनांक मध्यरे शोक करुथिबा सही अर्जुन को स्मित हास करी कहिले, हे अर्जुन, जहांक पाई शोक करिबा उचित नुहे सेमानंक पाई शोक करुछ एवं पंडितंक परी कथा कहूछ। किंतु शुण, जहांकर प्राण चली जाइछि सेमानंक पाई एवं जहांकर प्राण जाई नाही सेमानंक पाई मध्य पंडित माने शोक करंती नाही। एपरि नुहे जे कौनसी कालरे मु नथिली कि तुमे नथिला कि एही राजा माने नथिले, पुणी एपरि मध्य घटिब नाही जे भविष्यतरे आमे समस्ते रहिबा नाही। जेपरि एही देहरे जीवात्मार बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था होई थाए, सेपरि अन्य शरीर मध्य प्राप्ति हुए। सेही विषय रे धीर पुरुष मोहग्रस्त होवंती नाही। कारण हे कुंती पुत्र, शीत उष्म और सुख दुख देउथिबा इंद्रिय और विषय मानंकर संयोगत उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य। तेणु हे भारत, तुमे से सबु सही जाओ। कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान दृष्टि रे देखुथिबा जेउ धीर पुरुषंकु एही इंद्रिय और विषयर संयोग व्याकुल करि पारे नाही, से मोक्ष पाई योग्य हुअंती। असत वस्तुर अस्तित्व नाही एवं सत वस्तुर अभाव नाही। उक्त दुईटी जाक तत्व तत्वज्ञानी पुरुषंक द्वारा देखा जाइछि। एही न्याय रे जहा द्वारा
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ନାଶ ରହିତ ବୋଲି ଜାଣ। ସେହି ଅବିନାଶୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କେହି ହେଲେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ନାଶ ରହିତ ଅପ୍ରମେୟ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବାତ୍ମାର ଏହି ସକଳ ଶରୀରକୁ ନାଶବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହେ ଭରତବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯେ ଏହି ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କରେ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି ତଥା ଯେ ଏହାକୁ ନିହତ ହୁଏ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେ ଉଭୟେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରେ ନାହିଁ କି କାହାରି ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା କୌଣସି କାଳରେ ବି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ ତଥା ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଅଜନ୍ମା, ନିତ୍ୟ, ସନାତନ ଏବଂ ପୁରାତନ। ଶରୀର ନିହତ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଅଜନ୍ମା ଓ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେ କିପରି କାହାକୁ ମରାଇବେ ବା ନିଜେ ମାରିବେ? ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ, ଜୀବାତ୍ମା ସେହିପରି ପୁରାତନ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ବି କାଟିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଏହାକୁ ଜଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଏହାକୁ ଭିଜାଇକି ସଢ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାୟୁ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ଅଛେଦ୍ୟ, ଅଦାହ୍ୟ, ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଓ ନିଃସନ୍ଦେହ ଅଶୋଷ୍ୟ ଅଟେ ତଥା ଏହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ସର୍ବଗତ, ସ୍ଥିର, ଅଚଳ ଓ ସନାତନ। ଏହି ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଏହା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିକାର ରହିତ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଜାଣି ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ନିତ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ମରୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାଅ, ତଥାପି ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମେ ଏପରି ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ମରିଥିବା ଲୋକର ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶୋକ କରିବା କାହିଁକି? କୌଣସି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହିଁ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କେହି ମହାପୁରୁଷ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟ କେହି ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷ ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ କେହି କେହି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ସର୍ବଦା ଅବଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ନିଜର ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ତୁମେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ବଳି କଲ୍ୟାଣକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ଥ, ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରୂପକ ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ଲାଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ, ତେବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ସୁଯଶ ହରାଇ ପାପ ଭାଗୀ ହେବ ତଥା ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ତୁମର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ମରଣ ଠାରୁ ବଳି ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ବିଶେଷ ରୂପେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇସାରିଛ, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀନ ହୋଇଯିବ। ସେହି ମହାରଥୀମାନେ ମନେ କରିବେ ଯେ ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଗଲ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ
ତୁମକୁ ବହୁ ଅକଥ୍ୟ ବଚନ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତାଠାରୁ ବଳି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ? ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ, ନାହିଁ ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟୀ ହେଲେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଯାଅ। ଜୟ ପରାଜୟ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ମନେକରି ଏଥର ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତୁମେ ପାପ ଭାଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି ବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହାକୁ କର୍ମ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଣ। ଏହି ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ